الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يحترم قدرها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ورب أرواحنا جهد الدين بالجهد بخير ولشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وللشيخ مؤلف الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم
ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikayatul Thalithatu wal Ishruna. Hikayat cerita yang ke-23. Fit-talahi an dzikrillah. Tentang at-talahi an dzikrillah, kelalaian dari mengingat Allah. Hukiyah dihikayatkan anna rajulan makatha 30 sanatan lam yadhkurillaha ta'ala abadan. Ada seseorang hamba Allah hidup selama 30 tahun tidak pernah mengingat Allah abadan, selama-lamanya. 30 tahun nggak ingat Allah, nggak berzikir kepada Allah, nggak bertasbih, nggak istighfar, nggak sholawat, nggak baca Quran. 30 tahun. Faqalatil malaikatu, maka para malaikat berkata, Ya Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, inna abdaka fulanan lam yadhkurka mundu kada. Ya Allah Tuhan kami, sungguhnya hamba-Mu si fulan itu tidak mengingat Engkau selama 30 tahun. Faqala lahumullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada semua para malaikatnya, ada dzikrihi li li'annahu fi ni'mati. Kata Allah, hamba aku tidak berzikir, tidak mengingat aku dikarenakan dia berada dalam nikmat aku. Demikian tuh. Ini kata Allah ini. Pas malaikat bilang kepada Allah, ya Allah, sini nih masih kosong tolong, biar nanti yang di sini untuk yang datang jadi bagian dalam. Kata para malaikat, ya Rabbana inna abdaka fulanan lam yadhkurka mundu kada. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya hamba-Mu si fulan tidak mengingat Engkau selama 30 tahun. 30 tahun gak berzikir kepada Allah, gak mengingat Allah. Faqalahumullahu ta'ala, Allah langsung bilang kepada para malaikatnya,
adamu dzikrihi li li'annahu fi ni'mati. Hamba aku tidak berzikir kepada aku, tidak mengingat aku dikarenakan dalam nikmat aku. Allah kasih nikmat, dia nggak ingat Allah, dia nggak berzikir kepada Allah. Kemudian walau asabathu balwa la dzakarani. Kalau seandainya dia tertimpa musibah, pasti dia akan mengingat aku. Jadi lagi dapat nikmat dari Allah, nggak ingat apa? Nggak ingat Allah, melupakan nama Allah, lalai kepada Allah, nggak baca istighfar, nggak baca tasbih, nggak baca selawat, nggak baca Quran, ketinggal semua karena dalam nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'amara Jibril an yusakkina. Ini Allah nih. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui dengan keadaan hambanya. Fa'amara Jibril an yusakkina irqan min uruqihi daribati. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk apa? Untuk menyumbat satu pembuluh darahnya, urat pembuluh darahnya. Fa'ala, maka dikerjakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Gigi sakit nggak enak gitu, gigi sakit nggak enak, langsung bilang ya Allah, tuh demikian tuh. Padahal udah puluhan tahun Allah kasih nikmat gigi, Allah tarik nikmat gigi sakit sedikit doang, sebentar doang, nggak lama-lama. Ini Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyumbat pembuluh darah daripada hambanya ini. Fa'ala, maka dikerjakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Faqama ar-rajulu, maka hamba Allah ini yang 30 tahun lalai kepada Allah, nggak berzikir kepada Allah, yaqulu, dia bilang ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Ingat juga pada siapa itu? Pada Allah. 30 tahun nggak ingat Allah, pas Allah cabut nikmat, satu nikmat dari tubuhnya, baru dia teriak ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Faqala Allah Ta'ala, Allah langsung bilang kepada hambanya ini Allah Maha Halim, Allah Maha Sabar. Labbaik, labbaika abdi, aku datang memenuhi panggilanmu ya hai hambaku. Masih Allah apa itu? Masih Allah sambut dia punya ucapan-ucapan tadi ya Rabbi, ya Rabbi. Allah bilang aina kunta fi tilkal muddah, kemana aja lo 30 tahun 30 tahun nggak ingat Allah. Pas Allah cabut satu nikmatnya itu, pembuluh darahnya Allah sumbat, baru bilang ya Rabbi, ya Rabbi. Itu demikian ya. Ini merupakan pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai nggak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya, kita bersyukur, kita baca istighfar, baca tasbih, baca Al-Quran, baca selawat. Itu merupakan daripada rangkaian zikrullah. Kemudian al-hikayatur rabi'atu wal ishruna, hikayat yang ke-24, fi fadlil iltija'i ilallah ta'ala, tentang keutamaan bersandar, berserah diri hanya kepada Allah. Ini penting kita. Penting kita bersandarnya hanya kepada Allah, berserah dirinya hanya kepada Allah. Hukiya, dihikayatkan, anna jama'atan min atba'i Harun ar-Rashid akhbaruhu bi annahum qabadu ala ashrati askhasin min qutta'it tariqi. Sesungguhnya prajurit daripada Khalifah Harun ar-Rashid memberikan tahu kepada beliau bahwasanya mereka telah menahan 10 orang perampok. Jadi prajuritnya Khalifah Harun ar-Rashid rahimahullah telah menahan 10 orang perampok. Kemudian fanzur bimada ta'muruna fihim, kata mereka semua, wahai Khalifah, kami tunggu perintah engkau. Perintah engkau apa? Fa arsala lahum ayyab'athuhum ilaihi. Kemudian beliau mengirim kepada mereka semua prajurit yang lain agar dibawa semua itu 10 tahanan yang merupakan perampok, bawa di hadapan Khalifah ar-Rashid. Fa'akhadahum bi jama'atin, dibawa seluruhnya, wa madaw bihim ilal khalifati, kemudian sampai dibawa kepada Khalifah ar-Rashid. Lagi di jalan,
fahariba wahidun minhum fi ba'dut tariqi. Satu orang dari perampok tadi yang jumlahnya 10 orang kabur, satu orang. Kan kurang berapa itu? Kurang satu jadi 9. Fahasulallahum ta'abun syadidun. Akhirnya mereka ini prajuritnya kecapean, ketakutan, kecapean kepada Khalifah Ar-Rasyid. Karena kata tadi informasinya kasih tahu kabarnya bahwasanya ada 10 orang daripada perampok yang mereka tahan, satu orang kabur. Mereka kecapean, ketakutan, takut nanti dikira bohong oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Waqalu, mereka semua bilang, indahabna bintis'atil khalifati yaqulu innakum akhadtumul amwala min wahidin. Jika kita semua pergi menghadap Khalifah Ar-Rasyid membawa 9 orang perampok ini, maka dia akan bilang kepada kita, Khalifah akan bilang kepada kita, sesungguhnya kalian mengambil harta dari satu orang perampok tadi. Kan demikian. Khawatir nanti dituduh, dia dituduh ngambil satu orang itu yang kabur, dituduh mengambil harta dari satu perampok tadi. Wa khallaitum sabilahu fa'aqabna, dan kalian membiarkan dia pergi, maka kami akan siksa kamu ini semua. Jadi lantaran satu orang pergi, khawatir nanti dituduh orang-orang yang merupakan penduduk daripada Khalifah Ar-Rasyid ini dikhawatirkan dituduh mengambil harta daripada satu orang perampok tadi. Walakin da'una na'khudhu wahidan minat tariqi makanahu, tetapi biarkan kami akan mengambil satu orang dari jalanan akan tempatnya. Dia pengen ngambil satu orang yang bukan perampok pokoknya, yang penting kelengkapi bilangan 10 orang. Fabainama hum kadzalika idh marra wahidun minal hujjaji, tiba-tiba lewat satu orang dari orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Fa'akhaduhu wa ja'aluhu ma'ad tis'ati, diambil kemudian digabung menjadi 10 orang bersama 9 orang perampok tadi. Padahal satu orang ini merupakan satu orang daripada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Falamma wasalu ilal khalifati, tatkala mereka sampai kepada Khalifah Ar-Rasyid, amara bihabsihim fil sijni fahabasuhum muddatan, maka Khalifah Ar-Rasyid memerintahkan untuk ditahan mereka semua di penjara. Kemudian mereka ditahan selama beberapa lama waktunya. Tsumma qala humus sajjanu, kemudian berkata ini as-sajjan, penjaga pintu penjara, halakum ahadun minal aqaribi awil ma'arifi yashfa'u lakum indal khalifati, apakah kalian memiliki satu orang kerabat atau kenalan yang bisa menolong kalian nanti waktu dihadapkan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid? Qalu na'am, ya, kami ini masing-masing punya relasi, masing-masing punya koneksi, masing-masing punya teman kawan yang bisa membantu kami menolong bisa lolos daripada penjara Khalifah Harun Ar-Rasyid. Fa arsalu ila ma'arifihim fabadalu lil khalifati an kulli wahidin asyrata alafi dirhamin, maka mereka mengirim masing-masing membawa kenalannya, koneksinya di hadapan kepada Khalifah Ar-Rasyid. Kemudian masing-masing orang ini membawa 10.000 dirham. Wa adlaqu mahabisahum, maka mereka semua membebaskan tahanan-tahanan yang jumlahnya tadi 10 orang. Yang dibebasin hanya 9 orang doang, karena 9 orang inilah yang bisa membawa koneksinya, kerabatnya, kenalannya, dan bisa menyerahkan uang sejumlah 10.000 dirham. Fantalaqu jami'an, maka semua pergi, bebas semua itu. Walam yabqa illal hajju, yang tinggal hanya satu orang yang bukan perampok tadi, yang orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Faqala lahumus sajjanu, maka berkata as-sajjan, penjaga pintu penjara, alaka syafi'un, apakah engkau punya penolong, ada koneksi enggak buat nolong engkau nanti di waktu dihadapan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah? Qala,
Dia bilang, lah tidak, aku nggak punya kenalan, nggak punya koneksi, nggak punya kerabat yang bisa menolong aku. Walakin, tetapi idza katabtu maktuban hal tusiluhu ilal khalifati, kalau aku nulis sebuah surat, apakah engkau akan menyampaikannya kepada khalifah? Qala na'am, dia bilang iya. Kalau engkau tulis surat, nanti aku sampaikan kepada khalifah Ar-Rasyid. Qala, maka dia bilang, fa'akhdir li dawatan wa qirtasan, berikan aku tinta dan berikan aku kertas. Fa'akhdarhuma lahu, dikasih tinta, dikasih kertas. Fakataba, maka ini orang yang tadi ditahan, yang bukan perampok, yang merupakan si haj, orang yang ingin melakukan ibadah haji, dia tulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, minal abdid dalili ila rabbil jalili, dari hamba Allah yang hina kepada Allah, kepada Tuhan Al-Jalil yang maha mulia. Amma ba'du, fa innal makhluqina lahum syufaha'u minhum bil jirmi wal jinayati, maka sungguhnya makhluk Allah memiliki syufa'a, penolong-penolong pada masalah dosa dan pada masalah kriminal yang dikerjakannya. Waqad syafa'u lahum indal khalifati, dan mereka semua, sembilan orang tadi telah ditolong mereka semua waktu dihadapkan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, wa atlaqahum, dan Khalifah membebaskan mereka semua lantaran mereka masing-masing memiliki kenalan-kenalan, koneksi, bisa membebaskan, bisa memberikan uang sejumlah 10.000 dirham. Wa ana baqitu fi sidni munfaridan, aku sendirian sekarang ini di penjara. Wa anta ya rabbi syahidi wa syafi'i wa ana abdul labudnin, kata ini hamba Allah yang merupakan al-hajj. Dia bilang, ya Allah, engkau adalah Tuhan aku yang menyaksikan aku, yang menolong aku, dan aku adalah hamba-Mu yang tidak melakukan perbuatan dosa. Faqala Sajjanu, maka penjaga pintu penjara dia bilang kepada orang tersebut, inni la aqdiru ala isari hadhil khalifati, aku nggak bisa nih nyampein surat ini kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Fanzur fi ayyi mawdi'in awda'uha, maka silahkanlah, lihatlah di tempat mana nanti aku akan meletakkannya. Jadi ini nggak bisa nyampein surat dari si haj ini kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, tapi dibilang nanti saya pengen taruh di sebuah tempat. Faqala lahu, maka dia bilang kepadanya, dhakha ala sathil sijdi, letakkan dia di atas atap daripada penjara. Dia minta tolong kepada sipir penjara, penjaga pintu daripada penjara, tolong letakin surat ini di atas atap loteng penjara. Falamma wada'aha, tatkala diletakkannya, tarat fil hawa'i ila samai ahadun min ramyatis sahmi anil qawsil qawi, langsung terbang di udara ke langit, dibawa oleh salah satu daripada busur anak panah yang sangat kuat. Fara'a Harun tilkal lailata fi naumihi, terbang dulu tuh surat yang tadi dia tulis, terbang ke udara. Kemudian malam harinya, fara'a Harun tilkal lailata fi naumihi malaikatan nazalu minas sama'i fa'akhaduhu wa rafa'uhu fil hawa'i, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid dia melihat waktu dia tidur di malam hari, dia melihat malaikat yang turun dari langit kemudian membawa surat tersebut dan mengangkatnya dari udara. Wa qalu, maka malaikat ini semua dia bilang, ya Harun, innal makhluqina qad syafa'u indaka fi tis'atin wa atlaqtahum min asjidi. Wahai Harun Ar-Rasyid, sesungguhnya semua perampok-perampok yang jumlahnya 9 orang telah meminta tolong di hadapan engkau kepada masing-masing temannya, kerabatnya, dan engkau membebaskannya dari penjara. Wa innal khaliqa rabbal izzati yashfa'u indaka fi wahidin, sungguhnya Allah Tuhan yang mulia
menolong engkau, minta kepada engkau agar engkau menolong satu orang lagi. Fa'atlikhu, maka bebaskan dia. Tadi itu orang yang gak salah itu, si Al-Had, langsung turun perintah dari siapa tadi itu? Dari Allah tuh, bebasin itu orang yang merupakan ingin melaksanakan ibadah haji. Wa illa fatahlak, kalau engkau gak bebaskan maka engkau akan binasa, kau akan mati. Fastayqadhal khalifatu min manamihi mar'uban, maka Khalifah Ar-Rasyid dibangun dari tidurnya ketakutan. Wada'a bisajjani, dia panggil sipir penjara. Wa qala lahu, kemudian dia bilang kepada sipir penjara tadi, man fi sijni indaka, siapa lagi yang ada di penjara, siapa lagi? Fadzakara lahul qissata, diceritain tinggal satu orang, wahai Khalifah. Faqala lahu, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid bilang kepada sipir tersebut, ahdirhu indi, datangkan dia kepada aku. Falamma ahdarahu baina yadayhi, tatkala datangkan di hadapan Khalifah Ar-Rasyid, qadima lahul khalifatu syanal halwa, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid memberikan kepada tahanan tadi manis-manisan. Wasara laqamahu fi famihi hatta syabi'ah, disuapin itu manisan-manisan di mulut si orang yang ditahan tadi sampai dia kenyang. Wa amara bi an yahmila ilal hammami, diperintahin biar ini si tahanan tadi dibawa ke pemandian, suruh mandi dulu. Wa amara lahu bi khil'atin saniyatin, kemudian diperintahkan ngasih itu, kasih baju yang sangat mahal, yang sangat mewah. Wa a'tahu sab'ina markuban, kasih juga dia 70 kendaraan. Wa sab'ina gulaman wa jariyatan, kasih juga 70 budak laki perempuan. Wa amara munadiyan yunadi, ini gara-gara ini orang ngadunya kepada siapa ini? Kepada Allah tuh, bukan kepada makhluk tuh, kepada Allah dia ngadunya tuh. Wa amara munadiyan yunadi, kemudian diperintahkan ada orang yang berseru, man istashfa'a bil makhluqina yu'ta 'asharata alafin wa yanju, orang yang minta bantuan kepada makhluk maka dia akan memberikan 10.000 dirham dan selamat. Orang yang minta tolong kepada makhluk Allah ngasih duit 10.000 dirham selamat pasti. Tapi wa man istashfa'a bil khaliqi, orang yang minta tolong langsung kepada siapa ini? Pada Allah. Fahada jazauhu min Harun Ar-Rasyid, ini balasannya langsung dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi lebih mulia, lebih sangat mulia, lebih sangat indah orang yang minta tolong langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.